Okay, good afternoon, students. Today we are dealing the new subject, production and operational management. This is actually it is an elective subject. So, in fourth year we are having a two elective subjects. That means out of six, this is the actual syllabi of the thing. That is, this is called a elective and this is called the another elective. That is R&AC, tool design, modern manufacturing methods. In that we have chosen modern manufacturing methods as one subject, and the second subject is previously we selected automation and robotics, but it is compared to POM, it's a very difficult to learn the things and solve the conditions or contents of a AR. So we go for production and operation management. Actually it is a combination of mathematical equations, that is OR, operational research, and what is the production element is related to ERP. So the content, it is a combination or a continuity of operation research and some of the elements of ERP. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ ప్లస్ ఈఆర్పి కాంబినేషన్లో వచ్చే సిలబస్లు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. దెన్ గో ఫర్ ద సిలబస్. This is the syllabus. Okay, you can easily understand what is the terms here. Okay, ఇవన్నీ కూడా ఇంతకు ముందు మీకు ఈఆర్పిలోనే వచ్చింటాయి. వాట్ ఈస్ ద కంటెంట్స్ వి విల్ లెట్ మీ గో ఫర్. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్, and what are the operations and productivity measurement, design of goods and services, generating the new products, product development and product design. Okay, actually see this aggregate planning using in OR models. This is already in OR, that means operation research also. So, and aggregate planning, what is meant by aggregate planning, how the aggregate planning will be done using OR models, and chase planning, expediting, all those things. Okay, it's a very simple. And the second one is forecasting. Forecasting is nothing but before going for any production, we have to estimate how much quantity is to be required of either raw material or how much time it is to be delivered to the customer. So what are the forecasting, what are the types of forecasting, qualitative method, quantitative method, all these are job and shop floor scheduling of techniques. All these are comes under planning of production only. And the next unit is this is product layout, process layout, types of facilities available, that is group technology layout, assembly lane layout. Okay, these are all some of the contents of the factors affecting this production. Next, lean manufacturing, JIT concept. I think you know in ERP JIT concept as a just in time, Kanban systems, Six Sigma principle, MRP, MRP2, ERP. Okay, like that the line of balancing. This is the fourth unit. Next, fifth unit is inventory model. Inventory, that means we have to maintain a stock. Okay, inventory is nothing but the stock, just like our stock. Okay, ABC analysis, VED analysis, EOQ model. Okay, very when compared to all the subjects, it's a very simple content related to the fourth year. In the fourth year, we are expecting a 100% result, means we can get it in this subject only, maximum. Everyone will pass out the subject. Okay, this is the condition. And next, we have to go for the syllabi of the content. Then we will start the first unit as what is the functions of production plan. So for this, what is meant by production? What is meant by production? Means we have to develop a product. So what is meant by production means to create a product into final one. That means from raw material to end material, that is a final object. Raw material is not nothing but raw, that is it can't be used as an application, but from the raw material only we will get it the final product. So
what is meant by a production planning? So in order to produce a component, we have to plan. For planning of manufacturing system for producing a product is nothing but production planning. Production planning includes the function of organizing the entire manufacturing system for producing a product. That means ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు కావాలి అనుకోండి, ఆ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ తయారు చేస్తాం? ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లో తయారు చేస్తాం. దెన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లో దానికంటే ముందు, that means we have to follow the things. What is meant by a product cycle? We have learned a lot. That is, product cycle is coming from the customer need. Next one, design thinking, or otherwise what is the production go for the engineering analysis, or sorry, design engineering or product need. Next to go for design engineering. Third one, drafting. Next one, production scheduling or production planning. That means after the designing content or after designing a product, we have to go for a manufacturing. So the manufacturing of a product is to be very minimal cost. సో ఫర్ అతి తక్కువ కాస్ట్లో తయారు చేస్తేనే మనం ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ని తయారు చేసినప్పుడు అతి తక్కువ కాస్ట్లో తయారు చేసామంటే కస్టమర్స్ ఎక్కువగా కొంటారు. కాబట్టి ఐటెంలో క్వాలిటీ ఉండాలి, క్వాంటిటీ ఉండాలి, కానీ కాస్ట్ మటుకు తక్కువగానే ఉండాలి. దట్ దేర్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఈజ్ మెయిన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్. అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఎక్కువగా వేస్టేజ్ ఆఫ్ టైం అనేది ఏమీ లేకుండా ఎవ్రీ ప్రాసెస్ కంటిన్యూటీగా కానీ జరిగితే దెర్ ఈజ్ నో వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. వేస్ట్ ఆఫ్ టైం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద లీడ్ టైం. ఓకే, దెన్ దట్ the fast moving of the entire processes means the every product will comes under in time. So whenever the product come in time means the cost of an item is very low. So for what purpose we have to planning of production is nothing but for every producing of a product, the entire manufacturing system is to be in the form of a planning. For this planning, a commitment is that we have to achieve the quality and quantity and cost of a production and schedule of delivery in time. Okay, we have to plan for that. Suppose for example we are giving a plan of schedule for examination. So from within 1 week we have to complete 6 subjects of examination. Suppose for any cause the exam was cancelled means we have to postpone the exam. So there is a time lag of the content. Okay, meanwhile the entire schedule of classwork will also be extended. So everything is extended means it will lose up the time consideration. When the time is lost, which results in the cost of an item. So it is the planning for the production in a manufacturing of a firm to prior to commencement of the actual production. So firstly we have to prepare a actual production. Firstly, any company will develop a planning or a production planning for 10 days or otherwise we can say daily the industry has to produce 10 bikes. The planning is to prepare or the planning is to be done for production of 10 bikes. So if it is matched with the actual production, that means the planning we done for 10 bikes for a day. Accordingly we have to control the everything system in the company. So no worker has to be stopped or no machine has not to be stopped. ఏ ఒక్క వర్కరు రాకుండా ఉండకూడదు. అట్ ది సేమ్ టైం ఏ ఒక్క మిషన్ పాడవకుండా కానీ ఉంటే మనము కరెక్ట్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లో డైలీ ఒక 10 బైక్స్ మనం ఏదైతే ప్లాన్ చేసుకున్నామో ఆ ప్లానింగ్ ప్రకారం జరుగుతుంది. బట్ ఏదన్నా ఒక దగ్గర మిస్టేక్ వచ్చిందంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ
గో ఫర్ ఏ ల్యాగ్. కాబట్టి అటువంటివన్నీ ఏమీ లేకుండా ఉండేదానికే వీ హ్యావ్ టు ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ చేయడమే కాకుండా దాన్ని మనం కంట్రోల్లో కూడా ఉంచుకోవాలి. ఎందుకని ఫైనల్గా ప్రొడక్షన్ మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో ఆ క్వాంటిటీ ఆర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇట్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో ఈజ్ టు బి వెరీ మినిమమ్ ఫర్ ది డెలివరీ. దెన్ స్కోప్. వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ అంటే ఈ పీపీసీ ఏదో ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్ ఏదో చెప్పేశాము, బట్ అది రీచ్ అవ్వాలి అంటే, అది అచీవ్ చేయాలి అంటే ఏమేంటి ఉండాలి? ఏదో పెట్టేసుకున్నాము, ఒక డైలీ ఒక 10 బైక్స్ అని అన్నాము, బట్ దాన్ని రీచ్ అవ్వాలి అంటే 10 బైక్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి డైలీ అని అంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ స్కోప్ ఆఫ్ ఏ పీపీసీ? అంటే మనము ప్లానింగ్ చేసుకునేటప్పుడు దేని మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి? దేని మీద? ఫస్ట్ వన్, PPC includes the following steps. First one, material. Material means what is the raw material is to be required to produce a part. So we have to produce a aluminum component, let us consider. But what is the raw material to required means aluminum raw material is required. At the same time, machinery also. So material is nothing but the raw material or spare parts, whatever the contents we required for production, we have to be in a right time, from a right source, in a right quantity, at right place. ఓకే, మనము ఏదన్నా ఒక క్వాంటిటీ, ఒక 10 రూపీస్ ఫైనల్గా ప్రొడక్షన్ వచ్చేసి ఏదో ఒక సోప్ ఆర్ ఒక ఏదర్ పెన్, వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్, ఫైనల్గా మనకు ఒక ఎంఆర్పి అని ఒకటి వేస్తారు. ఫైనల్గా ఏదైనా ఒక సోప్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ సోప్కి ఏమైనా వేస్తారు? ఎంఆర్పి, మ్యాక్సిమం రిటైల్ ప్రైస్ యాజ్ ఏదర్ 30 రూపీస్ ఆర్ 40 రూపీస్, వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్. బట్ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్? వి నో actual production cost, it may be 20 rupees or 15 rupees, that means not more than the 30 rupees. So it is to be of less than 30 rupees. But what is the condition for making a label of MRP as 30 means for production of a component it may leads to either 15 or 20 rupees, but from 20 to what is the maximum means, meanwhile there is a system of brokerizing or advertisements or transportation, either dealerships or delivery of an item. All these includes for a cost of 10 rupees only. So these are all to be in the price of a 10 rupees. But what is the actual cost? 20. Actual production cost is for a single item is 20, the MRP is 30. So for a customer we can purchase maximum by 30 rupees. But what is the production cost? If it is reached to the 30 rupees of cost, then he has to maintain a customer price as maybe 50 or 40 or 100 also. So it is not be suitable for a common man. So we have to reduce the cost of an item. So for every product it has to reach the common people. So for what purpose? The spares or what is the raw material that is required for the production, that is to be available in the right quantity at right price and right place also, and at right time. So we are producing the components, or we are scheduled the production for today, but when we receive the item yesterday means then it is okay, or otherwise he will deliver the item or raw material in the tomorrow means then how we can schedule a planning, or what we scheduled from today we are going to produce a production, then how can we start it the production? So there is a delay of 1 day, so it will result in the economy, that means the cost of an item. So the production planning, before going for production planning, we have to estimate all those things, that is material. Apart from these, other activities which includes in the materials are procuring, storing, purchasing and value analysis, like that. So we have getting the raw material from the right partner, I mean right source at right quantity and right price and right place also, but we kept it in somewhere. So the material storing is also nearer to the company, not a 100 kilometers far away from the company. So meanwhile there is a transportation.
So we have to wait it for until the raw material has comes to the company or ఇండస్ట్రీ. ఓకే, సో మెటీరియల్ వచ్చేసి మనకి ఏ రా మెటీరియల్ కావాలి ఆర్ ఏ అదర్ స్పేర్ పార్ట్స్ ఏదైతే మిస్లేనియస్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా మనం ఒక లిస్ట్ లాగా ముందు వేసుకోవాలి. ఆ లిస్ట్ వచ్చేసి మంచి క్వాంటిటీతో మంచి కస్టమర్ మంచి డీలర్ ఆర్ ప్రొక్యూరర్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి అట్ రైట్ క్వాంటిటీ. మనకి ఎంత అవసరమో దానికంటే ఒక 10 or 20 kgs ఎక్కువగానే తీసుకోవాలి. అది అట్ ది సేమ్ టైం మనకి ఇన్ టైంలో వచ్చేటట్టుగా చూసుకోవాలి. ఓకేనా? అంతేగాని రేపు ఈరోజు ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసేదానికి రేపు వస్తుంది లేకపోతే ఎల్లుండి వస్తుంది అంటే ప్రొడక్షన్ అనేది డిలే అవుతూ ఉంటుంది, కాస్ట్ కూడా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అలాగే మనం ఆ రా మెటీరియల్ వచ్చింది కంపెనీకి చాలా దగ్గరలో ఉంచుకోవాలి. కానీ మనం ఎక్కడో ఒక 100 కిలోమీటర్స్ 200 కిలోమీటర్స్ పెట్టి అవసరమైనప్పుడు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ట్రాన్స్పోర్టేషను, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కన్వేయింగ్ ద్వారా తీసుకొచ్చుకోవడం, ఇదంతా కూడా వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ అన్నమాట. నెక్స్ట్ మెథడ్. సరే, రా మెటీరియల్ వచ్చింది. ఆ రా మెటీరియల్ వచ్చిన తర్వాత మనం ప్రొడక్షన్ చేసేదానికి ఏ ఎక్విప్మెంట్స్ ఆర్ ఏ మెథడ్ బెస్ట్ మెథడ్ అనేది సూటబుల్ చేసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ బెస్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ and calculating the plans for tooling and jigs and fixtures. Suppose let us consider ఏదన్నా మనము ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ మెటల్ జాయినింగ్స్? ఒక 2 ప్లేట్స్ తీసుకున్నాను, ఆ రెండింటిని జాయిన్ చేయాలి అనుకున్నాను. ఫర్ జాయినింగ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సో మెనీ ఆఫ్ మెథడ్స్. దట్ మీన్స్ ఏదర్ సపోజ్ కన్సిడర్ యాజ్ గ్యాస్ వెల్డింగ్, వీ కెన్ జాయిన్, ఆర్ ఆర్క్ వెల్డింగ్, వీ కెన్ జాయిన్ టిగ్ వెల్డింగ్, మిగ్ వెల్డింగ్, spot welding, okay, or nut and bolt joint, or otherwise rivet joint. These are all the methods to join 2 metals. But which method is best, or which method is best suitable for the content, that is to be checked. And then according to the method of application, what are the requirements of method? Suppose ఆర్క్ వెల్డింగ్ కావాలంటే ముందు మనం ఏం తెచ్చుకోవాలి? ఎలక్ట్రోడ్స్ ఇన్ క్వాంటిటీ తెచ్చిపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఎలక్ట్రోడ్స్ తీసుకొచ్చుకోవాలి, వెల్డింగ్ మిషన్ తీసుకొచ్చుకోవాలి. ఓకే, ఆర్ దట్ మీన్స్ జనరేటర్ మిషన్ తీసుకొచ్చుకోవాలి. సపోజ్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ అనుకోండి, ఆక్సిజన్ సిలిండరు, ఎస్లిన్ సిలిండర్స్ తీసుకొచ్చుకోవాలి, టార్చ్ తెచ్చుకోవాలి. ఓకే, అంటే దట్ మీన్స్ ఏ మెథడ్ అయితే మనం అప్లై చేస్తున్నామో ఆ మెథడ్కి తగ్గట్టుగా రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ముందుగానే ప్రీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. దెన్ మిషన్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్, సేమ్ మెథడ్ ఏం అప్లై చేస్తున్నాము దానికి కావాల్సిన మిషన్లన్నీ తెచ్చుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి చిన్నటివి అంటే టూల్స్ అండ్ జిగ్స్ అండ్ ఫిక్చర్స్, ఇక్కడ మిషన్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్. సో ద ప్రొడక్షన్ మెథడ్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్. మిషన్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ విచ్ మీన్స్ ఫెసిలిటీ లేఅవుట్, ప్లానింగ్ కెపాసిటీ అండ్ అలొకేషన్ అండ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ సో. సో మిషన్లు ఏమేం కావాలి, ఎక్కడెక్కడ అరేంజ్ చేసుకోవాలి, మెథడ్ ఏదో అనుకున్నాం, దెన్ ఒకే మెథడ్ మీద జరగదు కదా. కాబట్టి ఫస్ట్ ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ తీసుకున్నాము అని అంటే జాయిన్ చేయాలి, కంటెంట్ వచ్చేసి ఫైనల్గా జాయిన్ చేయాలి అని అనుకుందాం. సపోజ్ దాన్ని కూడా ఒక వెల్డింగ్ ద్వారా చేసుకోవాలి. 2 ప్లేట్స్ వచ్చేసి సపోజ్ క్యాస్ట్ ఐరన్ అని అనుకుందాం, క్యాస్ట్ ఐరన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ద్వారా జాయిన్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ అవర్ వర్క్. దెన్ క్యాస్ట్ ఐరన్ ద్వారా చేయాలన్నప్పుడు మనం ఆర్క్ వెల్డింగ్ ద్వారా చేయాలన్నప్పుడు ఎలక్ట్రోడ్లు అన్ని మిషన్లు అన్నీ తెచ్చుకోవాలి. బాగానే ఉంది. ఇక్కడ ఇలా వచ్చాం, మెటీరియల్ క్యాస్ట్ ఐరన్ ప్లేట్స్ తెచ్చుకుందాం. మెథడ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన ఏదైతే రా మెటీరియల్ ఏదో ఒకటి ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఖచ్చితంగా మనం వెల్డ్ చేసే దగ్గర ఎక్కడ కూడా రస్ట్ ఉండకుండా వెరీ స్మూత్గా దాన్ని కొంచెం ఫైలింగ్ చేసుకొని ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ అన్నీ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఏ ఆర్డర్లో ఉంటే మిషన్స్ ఆర్ ఎక్విప్మెంట్స్, ఏమేమి మిషన్లు కావాలి, వాటి యొక్క ఆర్డర్, ఓకేనా, ఆ ఆర్డరు మనం చేసేటప్పుడు చుట్టుపక్కల మళ్ళీ ఆ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసేటట్టుగా కాకుండా ప్లాంట్ని అండ్ ఎక్విప్మెంట్ని ఎఫెక్టివ్గా వాడుకుంటూ అక్కడ ఉండే మిషన్స్ అన్ని ఎఫెక్టివ్గా వాడుకుంటూ ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, ఆర్డర్ ఆఫ్ సిస్టమ్. సపోజ్ ఇన్ అవర్ వర్క్షాప్ చూసే ఉంటారు, ఫస్ట్లో పోగానే కార్పెంటరీ ఉంటుంది, తర్వాత ఫిట్టింగ్ అని ఉంటుంది, తర్వాత షీట్ మెటల్ ఉంటుంది, తర్వాత వెల్డింగ్ ఉంటుంది, తర్వాత ఒక ఫౌండరీ అని, తర్వాత వైరింగ్. దట్ ఈస్ ప్లాంట్ మొత్తాన్ని అంటే అక్కడ ఉన్న ఏరియా మొత్తాన్ని కూడా యూనిఫామ్గా కరెక్ట్గా వాడుకునేదానికి సిద్ధంగా ఉంది. సో ఆ విధంగా. నెక్స్ట్ మ్యాన్ పవర్, అన్మెన్ వర్క్. సరే, అలా ప్రొడక్షన్ అనుకున్నాము, ఈ రోజుకి ఒక 10 కాంపోనెంట్స్ అనుకున్నాము. బట్ 10 కాంపోనెంట్స్ తయారు చేయాలంటే
10 మిషన్లు తెప్పించుకున్నారు అని అనుకుందాం, లెట్ ఇట్ బి. నెక్స్ట్ దానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్లు, మెటీరియల్ అన్నీ వచ్చేసి, మరి చేసేదానికి ఎవరు ఉండాలి? మనుషులు కావాలి, మ్యాన్ పవర్ అనేది సపోజ్ 10 మిషన్లు అన్నీ ఉన్నాయి, 10 రా మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి, 10 మిషన్స్ అన్నీ కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి, బట్ మెన్ మటుకు లేరు, 5 మెంబర్సే ఉన్నారు. దెన్ ఆ రోజు డెలివరీ ఎంత ఉంటుంది? 10 కావాలి. ఫైనల్గా ప్లానింగ్ వచ్చేసి 10. దెన్ హౌ మెనీ కాంపోనెంట్స్ విల్ బీ డెలివర్డ్ మీన్స్ ఓన్లీ 5 కాంపోనెంట్స్ వితిన్ ద టైం. ఓకే, కాబట్టి ఆ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎంతమంది కావాలి? 10 మెంబర్స్ కావాలి. బట్ ఆ రోజుకి సూటబుల్ కాగలరా లేదా అది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ఆ వర్కర్లు కూడా ఎలా ఉండాలి? స్కిల్డ్ లేబర్ అయి ఉంటేనే. ఓకే, మనుషులు ఉండాలి కదా అని చెప్పేసి అక్కడ మనుషులను తీసుకొచ్చి పెట్టి చేయండి అంటే కాదు కదా. సో ద స్కిల్డ్ పర్సన్ ఈజ్ టు బీ దేర్ ఇన్ ద పర్టికులర్ లొకేషన్. అండ్ దెన్ routing means what is the operations to be performed in the production process. ఏ రూట్లో వెళ్ళాలి? రూటింగ్ నథింగ్ బట్ we know it is a closed routing, open routing that we already discussed in ఫౌండరీ, ఐ థింక్ సో. ఫౌండరీలో మనకి ఇలా వచ్చి ఉంటుంది అనమాట. గేటింగ్ సిస్టమ్స్లో సర్క్యులర్ గ్రేటింగ్, ఓపెన్ గ్రేటింగ్ అని ఇలా ఇచ్చి ఉంటుంది అనమాట. అంటే రూటింగ్ అంటే ఏం లేదు, దట్ ఈస్ ఏ లేఅవుట్ ఆఫ్ పార్ట్ వచ్చేసి ఒక స్టేజ్ తర్వాత ఇంకొక స్టేజ్కి ఎలా వెళ్ళాలి అని అంటున్నాడు. అంటే లెటెస్ట్ నథింగ్ బట్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ మిషన్స్ అండ్ ద రూటింగ్ ఆర్ బోత్ ఆర్ సేమ్, బట్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ మిషన్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ డ్రిల్లింగ్ మిషను, లేతింగ్ మిషను, స్లాటింగ్ మిషన్ ఇలా ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ రూటింగ్లోకి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఎంతైతే వచ్చిందో ఆ రా మెటీరియల్ని ఫస్ట్ క్లీన్గా నీట్గా వాష్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద రూటింగ్. క్లీన్ చేసుకున్నది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? స్లాటింగ్కి వెళ్ళాలి. తర్వాత మిషన్స్ మే బీ ఇన్ ఆర్డర్ ఆర్ మే నాట్ బీ ఇన్ ద ఆర్డర్, బట్ ద రూటింగ్ ఈజ్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్స్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఏ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్. ఏదర్ missions may not be in a correct order. That means ఫస్ట్లీ డ్రిల్లింగ్, మిల్లింగ్, లేతింగ్ అనుకుందాం. అంటే మన వర్క్షాప్లో ఎలా ఉండాలి? డ్రిల్లింగ్, మిల్లింగ్, లేతింగ్. బట్ రూటింగ్ మే నాట్ బి ఈక్వల్ ఇన్ ఏ ఆర్డర్ ఆఫ్ డ్రిల్లింగ్, మిల్లింగ్, లేతింగ్. ఇట్ మే బి డ్రిల్లింగ్, లేతింగ్, అగైన్ మిల్లింగ్. సో రూటింగ్ అంటే మనము ఎంత ఈజియెస్ట్ ప్రాసెస్లో, సపోజ్ మీరు చూసే ఉంటారు, మనం ఏదన్నా ఒక ప్రోడక్ట్ని డెలివరీ చేయాలి అని అనుకోండి, రూట్ మ్యాప్ అని అంటారు. రూట్ మ్యాప్ అంటే ఎలా? మనకి ఏదైతే దగ్గరగా ఉందో అది ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళడం ఒక పద్ధతి. మీరు రూట్ మ్యాప్ కానీ క్లిక్ చేసుకుంటే అంటే ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్, దట్ మీన్స్ ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే రా మెటీరియల్ నుంచి ఫినిష్డ్ కాంపోనెంట్లోకి వెళ్ళేదానికి ఒక రూట్ ప్లాన్ వేసుకుంటా. ఆ రూట్ ప్లానింగ్ ఎలా ఉండాలి అంటే దగ్గరగా ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఆ మిషన్ మీద ఆపరేషన్ అనేది చేయలేం. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ రూటింగ్ టు కంప్లీట్ ది ప్రాసెస్? సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నట్ అండ్ బోల్ట్ అనేది ఫిట్ చేయాలి అనుకుందాం. నట్ అండ్ బోల్ట్, సింప్లీ ఎగ్జాంపుల్. నట్టు రెడీగా ఉంది, బోల్టు రెడీగానే ఉంది, జాయిన్ చేస్తాం, అది ఓకే. బట్ ఇక్కడ చూడండి, నట్ అండ్ బోల్ట్లో థ్రెడ్లు లేవనుకోండి. నట్టు రెడీగానే ఉంది, బోల్టు రెడీగానే ఉంది, కానీ లోపల మటుకు థ్రెడ్లు లేవు. దీనికి కూడా థ్రెడ్లు లేవు, రెండింటికి థ్రెడ్లు లేవు. ఈ రెండు చెప్పాను, కుదురుతుందా? కుదరదు కదా. కాబట్టి అంటే మనం ఏదో టర్నింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఈ యొక్క నట్ అండ్ బోల్ట్ని సెటప్ చేసేసాం. నట్ వచ్చేసి థ్రెడ్డింగ్లు ఏమీ లేవు, బోల్ట్ కూడా థ్రెడ్డింగ్స్ ఏమీ లేవు. ఓన్లీ టర్నింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా, దీన్ని డ్రిల్లింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఏదో హోల్ చేసేస్తాము, ఇటుపక్క టర్నింగ్ స్మూత్గా చేస్తాం. రెండింటిని ఫిట్ చేయండి అన్నాను. ఫిట్ చేస్తే ఉంటాయా? ఉండవు. కానీ ఫిట్ చేయాలంటే ముందుగా ఏం చేయాలి? టర్నింగ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంది? నర్లింగ్ ఆర్ థ్రెడ్డింగ్, నాట్ టర్నింగ్. టర్నింగ్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? మొత్తము కూడా ఏం చేయాలి? థ్రెడ్డింగ్ వేసుకుంటూ రావాలి, ఏదో బోల్ట్కైనా తర్వాత నట్కైనా కానీ. థ్రెడ్డింగ్ ఇది ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్డింగ్, ఇది ఇంటర్నల్ థ్రెడ్డింగ్.
ప్రాసెస్ అర్థమైంది అనుకుంటా. సో ఆఫ్టర్ టర్నింగ్ గో ఫర్ థ్రెడ్డింగ్. Here also after drilling we have to go for internal threading. Then finally process ఏంది assembled, go for assembly. అంతేగాని మనం ఫైనల్గా బోల్ట్ నట్టు తయారైపోయింది వితౌట్ థ్రెడ్డింగ్ జాయిన్ చేసి మళ్ళీ అప్పుడు నేను థ్రెడ్లు వేసుకుంటానంటే కుదరదు కదా. దట్ ఈస్ రూట్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ అ సీక్వెన్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎస్టిమేటింగ్. ఒక వర్క్ ఎంత టైంలో అవుతుంది కరెక్ట్గా చేస్తే, దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అండ్ అలాటింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. ఓకే, థ్రెడ్డింగ్ వేసేదానికి ఫాస్ట్గా చేసిన థ్రెడ్డింగ్ వస్తుంది, స్లోగా చేసిన థ్రెడ్డింగ్ వస్తుంది. బట్ ఆప్టిమమ్ టైమ్ ఈజ్ టు బి రిక్వైర్డ్ ఫర్ మిషన్ అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం వర్కర్ ఆల్సో. కాబట్టి వర్కర్ని ఫాస్ట్గా చేయమని అనుకోండి, ఫాస్ట్గా చేస్తాడు, బట్ డిఫెక్ట్లు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ది రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ ఆల్సో. Then loading and scheduling. It deals with the process of allotting the jobs to the machine. లోడింగ్ అండ్ షెడ్యూలింగ్. ఒక లేత్ మిషన్ దగ్గర మనము ఒక కాంపోనెంట్ పెట్టాము, ఆ లేతింగ్లో టర్నింగ్ థ్రెడ్డింగ్ కంప్లీట్ చేసేసాము. దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో ఫర్ నెక్స్ట్ మిషన్. కాబట్టి అక్కడ ఏమవుతుంది, అన్లోడ్ అవుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఇది అన్లోడ్ అయిన వెంటనే ఇంకొకటి అదే మిషన్కి లోడ్ అవుతుంది. ఓకేనా. దెర్ ఈజ్ నో డిలే ఇన్ ద receiving of that means loading. So that we are discussed in the sequence in operation, sequence of missions. Okay, which machine for n by n missions, 2 by n missions, m by 3 missions, or 2 by n missions. These are the some of the problems we solved in the sequencing in operational research also. Okay, those are all the content we deal in the loading and scheduling. It deals with the process of allotting the jobs to the machine. Okay, based on రూటింగ్. ఓకే, రూటింగ్ని బట్టే ఖచ్చితంగా మనము లోడింగ్ అన్లోడింగ్ అనేది జరుగుతుంది. దెన్ డిస్పాచింగ్. ఫైనల్గా ఏదో మనము ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ అన్నిటిని రా మెటీరియల్ నుంచి తీసుకొచ్చాము, రా మెటీరియల్ తర్వాత ఈ రా మెటీరియల్ని తీసుకొచ్చిన దాన్ని ఏ మెథడ్స్ అప్లై చేసి ఏ ఎక్విప్మెంట్ దగ్గర మనం ప్రాసెస్ కానీ చేయగలిగితే ఫైనల్గా ఒక పర్టికులర్ రూట్లో కానీ వెళితే మన ఫైనల్ కాంపోనెంట్ని తీసుకొచ్చాం. దెన్ ఫైనల్గా డిస్పాచింగ్ వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఫంక్షన్స్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో ఈ రోజుకి 10 డిస్పాచ్ అయ్యాయి అని అంటే మీనింగ్ ఎక్కడ ఏంటంటే ఫైనల్గా మనం తీసుకొచ్చిన క్వాంటిటీ, దట్ మీన్స్ రా క్వాంటిటీలో 10 అవుట్పుట్కి తగ్గ మెటీరియల్ అక్కడ తగ్గిపోయింది. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ఇట్. ఓకే, కాబట్టి మళ్ళీ రేపు వచ్చేసరికి మళ్ళీ అలా తగ్గిపోతూ ఉందనుకుంటే ఒక 10 days కల్లా ఉన్న రా మెటీరియల్ అంతా అయిపోతుంది. మళ్ళీ 11వ రోజు స్టార్ట్ చేయాలంటే, కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ లైన్ ఫర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్. ఓకేనా. సో మన అవుట్పుట్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా తగ్గిపోతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవ్రీ టైం బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉండాలి. కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ ద డిస్పాచింగ్, ఇన్ ద డిస్పాచింగ్లో మనం ఎలా చేస్తామంటే ఒక ఐటమ్ని రిలీజ్ చేస్తాం. ఆ ఐటమ్ ఎలా రిలీజ్ చేస్తాము అని అంటే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఐటమ్ ఆర్ ఆర్డర్స్ వచ్చేసి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ ద బిగినర్స్, ద ప్రొడక్షన్ అకార్డింగ్ టు ద రూట్ షీట్ అండ్ షెడ్యూల్ చార్ట్. డిస్పాచింగ్ ఎలా చేస్తాము, మీరు ఏదైతే షీట్ ఇచ్చారో, మీరు ఏదైతే ప్రాసెస్లు ఇచ్చారో వాటన్నిటి ప్రకారంగా మేము ఫైనల్ కాంపోనెంట్ని తయారు చేసి మీకు ఇక్కడ ఇస్తున్నాము. దట్ ఈస్ ద డిస్పాచింగ్లో అక్కడ ఫైనల్గా చెప్పేది. కాబట్టి ఆ డిస్పాచింగ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెడిటింగ్. ఓకేనా. ఎక్స్పెడిటింగ్ అంటే ఏంటంటే డిస్పాచింగ్ తర్వాత ఎక్స్పెడిటింగ్, జస్ట్ లైక్ అవర్ ఇన్స్పెక్షన్ లాగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఎక్స్పెడిటింగ్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ డిస్పాచింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ క్విక్ రివ్యూ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్. ఇక్కడ ఏదైతే డిస్పాచ్ అయిందో దాని గురించి ఇట్స్ ఓకే డిస్పాచ్ అయింది, ఈ ఐటమ్ ఈ నెంబర్ డిస్పాచ్ అయింది, దట్ ఈస్ ఏదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎగ్జామిన్ థరోలీ. ఓకే, వి జస్ట్ సింప్లీ ఓకే ఈ పార్ట్ వచ్చేసి రెడీ అయిపోయింది ఆ పక్కన పెట్టేస్తాం. బట్ ద ఫైనల్ స్టెప్ ఈజ్ ద ఇన్స్పెక్షన్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్. ఇన్స్పెక్షన్లో మనం ఏం చేస్తారు, మెయింటెనెన్స్ ఎంత అయింది, మెజరింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ మెథడ్స్,
కాబట్టి ఇన్స్పెక్షన్ ఒక ప్రోడక్ట్ ఫైనల్గా ఇన్స్పెక్ట్ చేసేటప్పుడు డిఫెక్ట్ ఏదన్నా వచ్చింది, లేకపోతే తొందరగా వచ్చింది ఐటమ్, ఓకే అనుకున్న టైం కంటే ఇంకా ముందే వచ్చింది, లేదా అనుకున్న టైం కంటే ప్రొడక్షన్ చేసిన ప్లానింగ్ చేసిన టైం కంటే ఇంకా తక్కువలో వచ్చింది, ఎందుకని వచ్చింది? ఓకేనా? ఏదర్ ప్రొడక్షన్ కంప్లీట్ అయిన ప్రోడక్ట్ తక్కువ టైంలో వచ్చింది, స్టాండర్డైజ్ మెయింటైన్ చేస్తుందా, క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తుందా, ఆర్ ఫాస్ట్గా వచ్చింది, ఐ మీన్ స్లోగా వచ్చింది, ఇప్పుడు కూడా క్వాలిటీ మెజర్ చేస్తుందా? అంటే ఫాస్ట్గా వచ్చింది అనుకోండి, కాస్ట్ మనకి తగ్గిపోతుంది, క్వాలిటీ ఉంది, క్వాంటిటీ ఉంది, తొందరగా అవుతుంది అనుకోండి, కాబట్టి క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తుందంటే అంటే ఎక్కడ ప్రాబ్లం, ఏది ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది, ఏది వీకర్గా ఉందో అది కూడా చెక్ చేస్తారు. అంటే ఏదర్ మిషనింగ్లో కూడా మనం క్వాలిటీ లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఏదైనా మెథడ్స్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసిన మెథడ్స్ ఆర్ ప్రాసెసెస్ ఎఫెక్టివ్గా ఉండి ఏదర్ వర్కర్ ఆల్సో, ఓకేనా? కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయడం వల్ల ఇది వచ్చింది. సో వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ది టైమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, అట్ ది సేమ్ టైం వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ది మోర్ క్వాంటిటీ ఫ్రమ్ ది ప్రొడక్షన్. సో ఈరోజు మనం 10 అనుకున్నాము, విత్ ఇన్ ఏ టైంలో 10 అవుతాయి అని అనుకున్నాము, తీరా చూస్తే 10 అయిపోగా ఇంకా టైం మిగిలింది. సో వీ కెన్ గో ఫర్ 12. ఓకే, 10 కాంపనెంట్సే కాదు, ఇంకొక 2 కాంపనెంట్లు కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ద ప్రొడక్షన్, సేమ్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ విల్ బీ కంటిన్యూడ్, బట్ ద ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆఫ్ ది అవుట్పుట్ ఈస్ 12 కాంపనెంట్స్. సో ఇట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ రేట్. సపోజ్ ప్రొడక్షన్ రేట్ వచ్చేసి చాలా తక్కువగా ఉంది, 10 కాంపనెంట్స్ ఈరోజు అనుకున్నాం, 8 కాంపనెంట్స్ వచ్చాయి. వై ద డిలే హ్యాస్ అకర్డ్? ఎందువల్ల డిలే అయింది, ఎందుకని కాంపనెంట్స్ తగ్గాయి? అప్పుడు మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ప్రాసెస్లు తప్ప, లేకపోతే మెయింటెనెన్స్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమా, వర్కర్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమా, తీసుకున్న మెటీరియల్ యొక్క మెథడ్స్ ఏమైనా ప్రాబ్లమా, క్వాలిటీ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్పెక్షన్లో చూస్తారు. లాస్ట్ వన్, ఎవాల్యుయేటింగ్ వాట్ ఈస్ ద పర్ఫార్మెన్సెస్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఇన్స్పెక్షన్ ఓన్లీ we are performing. Next, finally, cost control. Okay, for every product we have to maintain the cost control. కాబట్టి ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ మరి ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, కాస్ట్ ఆఫ్ అన్ ఐటమ్ కూడా పెరిగిపోతుంది. కాబట్టి అది పెరగకూడదు అని అంటే మనం ఎక్కడ కంట్రోల్ చేయగలగాలి? ఇండస్ట్రీలోనే ప్రొడక్షన్ చేసే టైంలో మాత్రమే కంట్రోల్ చేయగలగాలి. కాబట్టి అటువంటి వాటన్నిటిని కూడా ఇది ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తూ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ది డీటెయిల్స్. సో దెన్ PPC deals with all the activities of production and control, useful information for decision making with respect to. అసలు PPC అనేది, దట్ మీన్స్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్ అనేది, అక్కడ మనం ఏదైతే ఒకటి డెవలప్ చేస్తున్నామో, ఒక ప్లానింగ్, ఒక కంట్రోలింగ్, ప్రొడక్షన్ చేసే యాక్టివిటీ, ఇవన్నీ కూడా దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయంటే ఆ ముందు మనం ఏదైతే చెప్పామో అవే, వీటిని సింపుల్గా రాస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ టు బి ప్రొడ్యూస్, మనం అసలు ఏం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము అంటే ఫైనల్ కాంపనెంట్ ఏంది, ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఏంది, హౌ టు ప్రొడ్యూస్, అసలు దీన్ని ఎలా తయారు చేయొచ్చు మనం. నెక్స్ట్, వేర్ అండ్ వెన్ టు ప్రొడ్యూస్, ఎప్పుడు ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, హూ విల్ ప్రొడ్యూస్, ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు, హౌ మచ్ ఈస్ టు బి ప్రొడ్యూస్, ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఇవన్నీ వేసుకుంటారు. ఏం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఎప్పుడు ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, అసలు ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. సో ఫర్ ఏ ఫైనల్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ అసెంబుల్డ్, సపోజ్ మనం ఒక కార్ అనుకోండి, ఫైనల్గా ఒక కార్ తయారు చేయాలంటే డైలీ ఒక 100 లేదు ఒక 80 అలా తయారు చేస్తారు. ఒక ప్లాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైక్స్ అయితే ఒక ప్లాంట్లో 80 బైక్స్ అనేది తయారు చేస్తారు మినిమం. అది ఒక రోజులో 80 బైక్స్ తయారు చేయడం ఈజీనా? ఒక ప్లాంట్లోనే ఈజీనా అంటే ఖచ్చితంగా ఈజీ కాదు. ఒక ప్లాంట్లో, ఒక ప్లాంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక ఇండస్ట్రీ, ఒక యూనిట్ అనమాట. ఒక యూనిట్లో 80 బైక్స్ ఎయిదర్ మేబీ ఈక్వల్, దట్ మీన్స్ ఏ కామన్ బైక్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఈజీ. వాళ్ళకు ఉండే టైం డ్యూరేషన్ ఎంత, ఇట్ మేబీ 24 hours అనుకుందాం, ఆర్ 3 shifts అనుకుందాం, ఈచ్ షిఫ్ట్ గో ఫర్ 8 hours. సో 8 hours 80 అంటే 3 hours 80 అంటే 3 యూనిట్స్ ఆర్ 3 segments ఆర్ 3 shifts
80 బైక్స్ అంటే ఈచ్ షిఫ్ట్ ఎంత 8 అవర్స్. 8 అవర్స్కి 24 గంటలకి 80 యూనిట్లు, అది దట్ ఈస్ ద మినిమం. ఓకేనా? కాబట్టి ఎక్విప్మెంట్ ఎంత అవసరము, ఎంత టైం ఉంది, ఎంత రా మెటీరియల్ ఇలా ఉన్నాయనేది అన్నీ చూసుకోవాలి. అది మెయిన్. దానికి తగ్గట్టుగా వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ అవర్ ఆబ్జెక్టివ్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఆబ్జెక్టివ్? ఓకే, ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. ఇట్ has already we learned from operation research. What is our objective in operation research? Objective is nothing but optimization is our objective. Objective function, okay, based on our resources we have to maintain optimizing the entire thing. So in operational research we are having only the two contents. What is the thing is, one is maximization, second one is minimization. What is meant by maximization? Maximizing the profit, but second thing is minimizing the loss. So we can convey the message in two terms. Okay, నాకు బాగా ప్రాఫిట్ వచ్చింది. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? I mean బాగా, I get a maximum profit, which indirectly says minimizing the loss. And లాస్ అనేది చాలా తక్కువ వచ్చింది, నాకు లాస్ ఎక్కువ వచ్చింది అని అనం కదా. కాబట్టి ప్రాఫిట్ ఎక్కువ వచ్చింది, లాస్ తక్కువగా వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ పీపీసీ ఈస్ టు మేక్ ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. మనకున్న రిసోర్సెస్ అన్నింటినీ వాడుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఆప్టిమమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ స్టాక్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, అంతే. ఇందాక కూడా చెప్పాను, 10 కాంపోనెంట్లు తయారు చేసేదానికి ఆర్ 100 కాంపోనెంట్లు తయారు చేసేదానికి ఉన్న మెటీరియల్ తెప్పించుకున్న తర్వాత ఈరోజు 10 కాంపోనెంట్లు తయారు చేసి వెళ్ళిపోయాయంటే రా మెటీరియల్ ఎంత ఉంటుంది? దట్ ఈస్ ఇన్వెంటరీ ఎంత ఉంటుంది? 90 కాంపోనెంట్లు తయారు చేసేదానికి మాత్రమే ఉంటుంది. సరే, రోజుకు 10, ఎన్ని రోజులు వస్తాయి? 10 రోజుల్లో తెచ్చిందంతా అయిపోతుంది. మళ్ళీ 11వ రోజు స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఆ లోపల మన దగ్గర ఎంతైతే కంప్లీట్ అయిందో అది మొత్తము కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్లీ ఎప్పుడు చూసినా కానీ సోర్సు ఆర్ స్టాక్ ఎప్పుడు కూడా రెడీగా ఉండాలి. ఓకేనా? దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ సస్టైన్ దిస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆపరేషన్. అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆపరేషన్ మీన్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఎప్పుడో ఓల్డ్ తీసుకొచ్చుకొని ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్లో వెళ్తూ ఉంటే ప్రొడక్షన్ వచ్చేసి అంత ఫాస్ట్గా రాదనమాట. కాబట్టి ఆప్టిమమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ మనకు కావాల్సిన ఎనీ టైమ్ వీ కెన్ స్టోర్ సర్టన్ లిమిట్ ఆఫ్ ద రా మెటీరియల్ ఆర్ మిషనరీ ఆర్ హ్యూమన్ లేబర్ ఆల్సో. కాబట్టి వర్కర్ల కోసం ఎప్పుడు వెతుక్కోకుండా మెయిన్గా మినిమం ఒక 100 మెంబర్స్ అనో లేకపోతే 200 మెంబర్స్ అనో అలాంటివన్నీ కూడా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ మేక్ షూర్ దట్ దెర్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ కాస్ట్ కంట్రోల్. కాబట్టి వేస్టేజ్ కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉండకుండా కాస్ట్ని బాగా కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి. ఓకేనా? ఒక హ్యూమన్ లేబర్స్ ఉన్నారు సపోజ్ అనుకుందాం. హ్యూమన్ లేబర్ వచ్చేసి మనం ఏదో ఒక డైలీ వేజెస్ కింద తీసుకున్నాం అనుకో, డైలీ ఒక 100 రూపీస్ 1000 రూపీస్ ఇస్తున్నాం అనుకోండి. వాడికి అలా కాకుండా బాగా ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాడని చెప్పేసి మనము డైలీ వాడికి ఒక 10,000 డైలీ అనుకున్నాం అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఎక్విప్మెంట్? ఒక మనిషి 10,000 శాలరీ తీసుకుంటూ డైలీ చేసే కాంపోనెంట్ ఏమో 30 రూపాయలది అనుకోండి, కంపెనీ మొత్తం లాస్లో కూర్చుంటుంది. కాబట్టి వీడే 10,000 రూపాయలు రోజు తీసుకుంటున్నాడంటే వచ్చే కాంపోనెంట్ లక్షల్లోనే ఉండాలి, కోట్లలోనే ఉండాలి. కాబట్టి కాస్ట్ అనేది ద కాస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద అమౌంట్ మనీ ఈజ్ టు బి యూజ్డ్ ఇన్ ఏ ఎఫెక్టివ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ లీస్ట్ టోటల్ కాస్ట్. కాబట్టి ఫైనల్ ఓవరాల్గా ప్రొడక్షన్ మొత్తం కూడా చాలా తక్కువ ఖర్చుతో అయిపోవాలి. మనం ఇల్లు కట్టాలి అని అనుకుంటాము, జస్ట్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ మనం ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అని అనుకున్నాము. హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేదానికి ముందుగానే మనం ఒక ఎస్టిమేషన్ వేసుకుంటాముగా. ఇంత ఏరియా, ఇంత ఇటుకలు, ఇంత సిమెంటు, ఇంత ఇసుక, ఇంతమంది మనుషులు, ఇవన్నీ ఎలాగైతే లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటామో సేమ్ అదే విధంగా దాన్ని బట్టే కాస్ట్, ఇంత ఐరన్ కావాలి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఈ పీపీసీలోనే వస్తాయన్నమాట. అండ్ టు ప్రివెంట్ ద స్టాప్ ద బ్యారియర్స్ ఆఫ్ ది స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్.
ప్రొడక్షన్ యొక్క బ్యారియర్స్ని మనం దాటకూడదు. ప్రొడక్షన్ వచ్చేసి 3 షెడ్యూల్ ఐ మీన్ 3 స్లాట్స్లో చేయాలనుకున్నాం, డైలీ 8 అవర్స్. అంతేగాని మనము ఒక 2 అవర్స్ ఐ మీన్ 2 షెడ్యూల్స్ చేసేసి 2 షిఫ్ట్స్ 10 అవర్స్ పెట్టామనుకోండి, 2 అవర్స్ పోతాయి. 12 అవర్స్ పెట్టామనుకో, చేసేదానికి ఎవరు రారు. అలా అని చెప్పి 8 అవర్స్ అని అనుకోండి, 16 అవర్సే జరిగాయి, మిగతా 8 అవర్స్ పోయాయి. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు మ్యాన్యుపులేట్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు మేనేజ్ ది టైమ్ ఆల్సో ప్రొడక్షన్. కాబట్టి మనము ఎంతైతే టైంలో కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ టైంలో చేయాలి. అవసరమైతే వాళ్ళకి ఓటీలు ఇవ్వడమో ఏదన్నా చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ టు సాల్వ్ ది ప్రొడక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. మధ్యలో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి, ఎక్విప్మెంట్ చెడిపోయింది, అప్పటికప్పుడు మనం వీ హ్యావ్ టు రిజాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ది ప్రాఫిట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ది ఫర్మ్. బట్ కంపెనీ పెట్టిన వాడు ఎప్పుడూ కూడా లాస్లో ఉండకుండా ప్రాఫిట్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ పీపీసీ. బట్ మనం ఒక ప్లానింగ్, ఒక షెడ్యూలింగ్ ప్లానింగ్ వేస్తున్నాము అంటే ఇవన్నీ కూడా మనము మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకొనే ఉండాలి. See, the highest degree of customer satisfaction with least cost. But ఫైనల్గా మనం చేసే కాంపనెంట్ కస్టమర్కి వెళ్తుంది. కస్టమర్ హ్యాస్ టు సాటిస్ఫై విత్ లీస్ట్ కాస్ట్, బట్ ద క్వాలిటీ ఈజ్ టు బి వెరీ హై. దెన్ ఓన్లీ అవర్ ప్రోడక్ట్ విల్ బి in a high position and the profit will be comes to the company. The demand is to be forecasted in proper manner and increase the coordination between the different departments and labor mission effectively. So these are the main objectives of PPC. So today we learned about what is meant by a production, how to plan the production and why to plan the production. So, and what is the scope of PPC? These are a very important question also. What is the scope of PPC? PPC is nothing but production planning and control. Scope అంటే వేటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మెటీరియల్, మెథడ్, వాట్ ఈస్ ద మిషన్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్, మ్యాన్ పవరు, రూటింగు, ఎస్టిమేటింగు, లోడింగ్ అండ్ షెడ్యూలింగు, డిస్పాచింగు, ఎక్స్పెడిటింగు, ఇన్స్పెక్షను, ఎవాల్యుయేషను, కాస్ట్ కంట్రోల్. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్ అనమాట. సో ఇవన్నీ అయిపోగా అసలు మనం ప్రొడక్షన్ చేసేది దేనికోసము? నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ పీపీసీ? ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈస్ దట్ వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ పీపీసీ? ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ స్కోప్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. Okay, we can write anything in the objective. What is the finally we have to get it the low cost, high quality, high quantity of product. Tomorrow in the next class, what are the functions of PPC or stages involved in PPC? Okay, that we will discuss in the next class. Any questions?